टीवी के सारे दर्शकों नूं मेरी वालों प्रेम भरी नमस्कार। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। प्यारे दर्शकों, मैं बिशन दास बैंस देश प्रदेश प्रोग्राम लैके थोड़े सामने पेश होया हाँ और हमेशा की तरह मेरा साथ देने लई समाज वीकली के एडिटर दविंदर चंद्र जी थोड़ा स्वागत है कांची टीवी ते। थैंक यू वेरी मच जी, मेहरबानी। प्यारे दर्शकों, अज असी थोड़े सामने कुछ इतिहासिक गल्लां करांगे और वो खास तौर ते जड़ियां गल्लां हैं जिन्हां दा भारत दे आम लोगों ते सारे लोगों ते तकरीबन उन्हां वारदातां दा जां इतिहासिक घटनावां दा असर होया और हाले भी है। और सब तो पहली तो यह है कि 28 अक्तूबर इस महीने के विच शहीद आज़म सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है, जिसकी आप सब नूं बहुत बहुत बधाई। तनो मनो असी शरदा के फुल पेट करते हैं जी। हाँ जी, तुसी दविंदर जी। हाँ जी, इट्स वेरी नाइस। मतलब साडे वास्ते जिन्होंने बहुत संघर्ष किया बिल्कुल और फिर कुर्बानियां भी दी उन्होंने जन्म दिवस से बहुत बहुत समूह जगत को बधाई। इट्स वेरी गुड। हाँ प्यारे दर्शकों, असी खास तौर पर इन्हों का जोड़ा शहीदी दिन है वो आउंदा हुंदा जनवरी दे विच असी उस दिन दे उत्ते इन्हों का प्रोग्राम जरूर करते हैं। सो इस दिन के उत्ते अज भी इहो जी एक खास तौर पर घटना हैगी आ जिहड़ी तकरीबन अज तो 89 साल पहला घटी। वो घटना जिहदा असर अज ताईं भारत की आम जनता के उत्ते मेजोरिटी लोगों के उत्ते उहदा असर है और वो असर उन्हां दी जिंदगी के उत्ते, रोज़ाना जिंदगी के उत्ते और फ्यूचर की जिंदगी के उत्ते उहदा असर पैंदा और पै रहा है। वो है पूना पैक्ट, जिहड़ा कि 24 सितंबर 1932 नूं वापरिया जी। और उहदा इतिहास और उहदे विच जो गल्लां बातां होईयां और जिन्हां दा असर खास तौर ते भारत दे अछूत कह लो, दलित कह लो, अनटचेबल्स कह लो या पछड़े लोग कह लो, सारियां दे उत्ते असर है, अज भी है और अज ताईं रहा है। और भारत आज़ाद होए नूं 75 साल है और उस घटना का जिहड़ा असर है वो अज भी बहुत है। पूना पैक्ट दे पिछली जिहड़ी उहदी बैकग्राउंड हिस्टरी है प्यारे दर्शकों, वो ये है कि वर्ल्ड वार जिहड़ी पहली सी वो खत्म हुई 11 नवंबर 1918 नूं, जिहदे विच कहिंदे हन कि तकरीबन भारती लोग जिहड़े आ दविंदर जी सोल्जर 1 मिलियन तो उत्ते सोल्जर बाहर सीगे जी। लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के नाल रल के, क्योंकि अंग्रेज़ों के थल्ले सी और तकरीबन 74,000 लोग जिहड़े आ भारत दे शहीद होए उस लड़ाई दे विच जी। और उस तो बाद भारत दे विच दबाव पिया अंग्रेज़ों के उत्ते भारत के लोगों वालों कि असी इन्नी तुहाडे लई कुर्बानी कीती आ और तुसी साडे लई की कर रहे हो, साडे उत्ते जुल्म कर रहे हो, साडे उत्ते जबरन तुसी राज कर रहे हो। और कुछ दबाव पैण दे नाल 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिहड़ा ब्रिटिश ने पास किया उहदे विच कुछ सहूलतां जिहड़ियां सीगियां भारत के लोगों नूं या भारत के लीडरां नूं दित्तियां गईयां। इस डिटेल दे विच नहीं असीं इत्थे जावांगे, पर एक गल उन्होंने उस एक्ट दे अंदर उन्होंने रखी कि 10 साल बाद असीं जिहड़ा भारत दे विच ब्रिटिश रूल है उहदा रिव्यू करांगे और देखांगे कि वो किस तरह चल रहा हैगा और उहदे बारे वो कहिंदे कि विधान तैयार करांगे। विधान तो की तैयार करना सीगा, जां सहूलतां देंगे जां होर सख्ती करांगे, जां भारत का जिहड़ा इंटरनल सिस्टम हैगा टैक्सटेशन का जां बैंकां दा जां उत्थे दे जिहड़े लीडर्स हैगे आ उत्थे दी डेमोक्रेसी, इहो जिहियां गल्लां वो कहिंदे विचार करांगे 10 साल तो बाद। हैलो जी, जय गुरुदेव, जय पी, कौन ते कित्थों साहब जी।
ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਬੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨਦਾਸ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲ ਵਾਰਡ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੇਟ ਜਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨਗੇ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਪੁਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਜਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ RSS ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਾਣੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੀ ਜਾਣੀ ਦੇਖੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੋਬਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ 1935 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SC ਤੇ ST ਇਹ 22.5% ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 22% ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟਡ ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚਮਚਾ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਗਾਂਧੀ ਹੈਵ ਡਨ ਟੂ ਦੀ ਇਨਟਰਚੇਬਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ 1932 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕੌਂਸਟੀਚਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਚੁਣ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਧੜਾ ਧੜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੜਾ ਧੜ ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਗ ਪੈ ਜਾਣ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1956 ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਨਰਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਚਮਚਾ ਜਬ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਰ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮਚੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜਾਨੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਧਰਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਮਚੇ ਬਣ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਨੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਔਰ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਚਮਚਾ ਜੁਗ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਚੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਖੁਦ 2 ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਏਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਜਨੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਪੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਮਚਾ ਜੋਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹੈਲੋ, ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮਤਲਬ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੁਸੀਂ 11 ਨਵੰਬਰ 11th ਡੇ ਆਫ ਦੀ 11th ਮੰਥ ਐਂਡ 11th ਆਵਰ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ 1919 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ 1919 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਮੈਂ ਦੀਪ ਨਾਹਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਹਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਟੋਕ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਬਸਦਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੇਮਜੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਗ ਅਵਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਹਾਕਮ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਦੇਖੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ 24/1932 ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਜੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਵੀ ਠੀਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 1932 ਉਹ ਵਾਲਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੱਸਦਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ 29 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਂਦੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਰ ਪੇੜ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਦਲੀਪ ਨਾਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਐਦ ਸੀਗਾ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਸਾਲ ਗਏ। 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ, ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ 7 ਡੈਲੀਗੇਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਔਰ ਉਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ CD ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਅਛੂਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦਵੇ ਕੁਚੜੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਬੇਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1930 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 32 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ 1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 1919 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਦਾਰ ਤਲਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਾੜਦੇ ਆ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਔਰ 1928 ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 12 ਨਵੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਪੀਰ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਪੀਰ ਜੀ। ਜਸਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ TV 'ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਖੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਸੀਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ,
ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 12 ਨਵੰਬਰ 1930 ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ 1931 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਤੱਥ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। 2 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾਸਿਕ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਟੈਂਪਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਪੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਕਵਿਤਾ। ਚਲੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸ਼ੂਦਰ ਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, देवी देवताओं के गीत अब न गाया करना जी। बाबा साहब ने धर्म दिया है सिर उच्चा उठा के जीण लई, अब हिंदुआं दे नाल कोई भी हमदर्दी ना दिखाया करना। पालवांगे हर वो हक बोधी बन जान तो बाद, बोधी पहचान पा के जीवन जीण अब पलकां ना झुकाया करना। फिर असी पा लवांगे मंजिल अपनी, इस विच कोई शक नहीं, हिंदू धर्म दा थोथा बोझा अब ना उठाया करना। धीरे धीरे कुछ समय तक अछूतता अपने आप खत्म हो जाएगी, राजनीति लई वोट अपनी अब हिंदुआं नूं ना पाया करना जी। ब्रह्मा विष्णु महेश नूं घरों कढ हिंदुआं दे दर ते रख दिओ, बहुजना दी मुक्ति हो जाएगी अब घबराया ना करना। भीम दा सुनेहा दीक्षा भूमि तो लैके आई है हवा, महक बुद्ध धर्म दी अब एवें ना जाया करन। पा के रिश्ते बुद्ध धर्म नाल खत्म कीतियां भीम मजबूरियां, बुद्ध धर्म अपना के भारत ते अब हक अपना जिताया करन। बेगमपुरा बस जाएगा फिर मनुवाद हो जाएगा कफूर, त्रिपुरी जातां जोड़ बहुजन बन के अब मुस्कुराया करन, अब मुस्कुराया करन। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद, वेरी नाइस कविता। खुशी हुई मैनू चैनल लभ्या आ, हुण मैं हर हफ्ते आया करूँगा। थैंक यू जी, तुहाडा बहुत थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, वेरी नाइस कविता। हाँ, मैं गल करदा कि देखो जदों उन्होंने मतलब तैयारी हो गई, इनविटेशन आ गया जी, उन्होंने अपनी प्रैपरेशन किद्दां कीती? बाबा साहब की गल करदे आ जी कि उन्होंने जिहड़ा काला राम टैंपल का सत्याग्रह शुरू किया
2 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲਦਾ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ 1935 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, 5 ਸਾਲ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हेलो जी, जय गुरुदेव, जय पी। कौन थे कितों साहब जी? जय गुरुदेव जी की जी, जय गुरुदेव जी की। कौन साहब जी? हाँ जी, मैं पंकज बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, की कहना चाहते? थोड़ा स्वागत है। थोड़ा सा मैं ये पूछ रहा था, ये जो भाई साहब अभी कुछ हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कभी भगवानों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये आप नफरत फैलाते हैं जी। इतनी ज्यादा नफरत ठीक नहीं है जी। आप तो अपने बंदों को तोड़ने में लगे हुए, वो बैठ के ब्रह्मा विष्णु को हटाओ, हिंदुओं को वोट ना डालो, ये क्या बकवास करी जा रहा बंदा, और आप उसको बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं जी। ये कॉन्स्टिट्यूटिव है भाई, जोड़ने के लिए रखो, ये तोड़ने के लिए ना रखो प्लीज। और आजकल अगर आप ये बाबा साहब की बात कर रहे हैं जी, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस करा, लेकिन उनकी बाकी बातें भी तो देखो ना। उन्होंने सिर्फ रिजर्वेशन 10 साल के लिए करा था, उसके बाद मायावती को कौन सा रिजर्वेशन की जरूरत है? जो करोड़पति बन चुके हैं उनको कहो अपना रिजर्वेशन छोड़े, औरों के लिए हेल्प करें। लेकिन यहाँ पर बैठ के हिंदू एकता, ये उल्टी सीधी बातें करना, ये दूसरे के भगवानों को गालियां निकालते रहना, ये कुछ अच्छा शोभा नहीं देता आप लोगों को यहाँ पर बैठ के। यू शुड बी वेरी सेंसिबल। ये जो आप यहाँ बैठ के मीडिया पे ये करते हैं ना, ये बाबा साहब ने तो एकता की बात करी है, यहाँ था वो तो तोड़ने भी लगे हुए हो, तो कितनी जनता सुन रही है ये? थैंक यू जी। असी थैंक यू जी, इस चीज में बड़ा सीरियसली इसमें ध्यान लो, तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी मुझे। किसी भाई साहब सुनियो एक मिनट, देखो सुनो, आप इस कंट्री में रह रहे हो, ठीक है ना? एक मिनट देखो, यहाँ पर एक ध्यान से सुनना मेरी बात। एक मिनट, किसी को ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ नहीं कहते, ਅਸੀਂ इतिहास ਦੱਸਦੇ हैं। यहाँ पर होता है डिजर्व इंडियंस, यहाँ रिजर्व इंडियन की बात नहीं होती। आप यहाँ लगा के दिखा दो नौकरी रिजर्वेशन के, उस पर करो ना यहाँ की सरकार से बात कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन जो लोग लखपति करोड़पति बन चुके हैं उनको क्यों नहीं कहते कि ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ नहीं कहते, ਅਸੀਂ इतिहास ਦੱਸਦੇ हैं। नहीं सुनो, आप यहाँ बैठ के हिंदुस्तान को तोड़ने के अलावा आप कुछ नहीं करते। तुम्हारी जो बात है ना, आपने कम्युनिटी के अंदर नफरत फैला रखी है, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ सुनो मेरी बात, ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਆ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। सुनो आप मेरी भी सुनो ना। अच्छा, सही है, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਫ਼ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹੈਂ, ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, 1 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਆ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਹੈੱਡ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਾਂਡਰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਹੋ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੌਰੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, 4000 ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਵਿਦ ਡੇਟਸ ਵਿਦ ਫੈਕਟਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ 2 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਜਰਾ, ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ 2 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ 5 ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰੌਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, UK ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਰਮਨ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ, ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਤਚੀਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੋ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੋਰ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧੰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰਨ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ। ਔਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੋਡ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਜੰਮਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ 3500 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਇਹ 15% ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੱਟ ਸ਼ੋਰਟ ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੀ ਮੰਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੁਕਿਓ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਮਾਲ ਬੋਲਦਾ ਬੁਲਹਣ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਮਾਰੂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾੜਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਾੜਾ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਹਰ ਮਾੜਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਲਤ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ, ਓਕੇ, ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਭੁੱਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੁਇਕਲੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਵਾ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਜਾਂ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਭਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ।
एजुकेशन भी इन्हां को, नौकरियां भी इन्हां को, एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्हां को, हाले भी इन्हां कोल ही आ, हाले भी रिजर्वेशन ही ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। नहीं तो जनगणना क्यों नहीं करवा लेंदे सेंसस दी। हेलो जी, जय गुरुदेव, जय पीर कौर ते कित्थों साहब जी। हेलो जी। जी हाँ जी, मैं जस्सर बोल रहा जी। हाँ जी, थोड़ा स्वागत है जी। हाँ जी, जय पीर जी, मैं जस्सर बोल रहा गलासगो तो फिर आया जी। वैसे मुद्दा तो ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੜੀ ਘੋਲ ਗਿਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਤੇ ਬੇਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਆ, YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਲੀੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਔਰਤ ਆਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲੀੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਆਊ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, हाँ जी, कॉल पा दो। थैंक यू। हेलो, हाँ जी, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो, जय गुरुदेव जी, जय भीम। हेलो जी, जय गुरुदेव, जय भीम। कौन थे कितों साहब जी? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। मैं पैरीवेर तो बोल रही हूं वीर जी। जी बहुत बढ़िया टॉपिक, बहुत मन खुश हुंदा। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹਾਈ ਵੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਲਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੰਦਰ ਚ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ, ਨਾ ਮਸੀਤ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਮਿਆਰਾਂ ਨਿਰਾ ਚੰਮਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੱਸਣ ਚੰਮਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਦਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਛੱਡੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲਕਾ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਜੋ, ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਮਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਵੋਟ ਸਭ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ, ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ, ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਚੰਮਦੇ ਤੇ ਚਮਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਘਾੜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਖਾਂ, ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ, ਪੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਲਾਸ ਚਾਹ ਦਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਪ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਚਮਿਆਰ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਮਜਬੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਹੂੰ, ਚੰਮਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਮਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਮਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਚੰਮਦੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਮਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜਾ ਚੱਜ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ। अब्बल अल्लाह नूर पाए, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे।
ਦੇਖੋ ਕੱਪੜਾ ਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕੱਪੜਾ 10,000 ਦਾ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਣ ਬਣਾਊਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੰਗੇ ਚੰਮਾ ਚੰਮ ਚੰਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆਮ ਸਪਸ਼ਟ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਚੰਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਿਓਰ ਚੰਮਾ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਆ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਧਕੋਰ ਮੱਚੂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤਰਾਈ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਅਗੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਸ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਟੀਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ।